व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब इस वाले सैगमेंट विच तुसीं किहड़ा अहम इशू साडे दर्शकां नूं दसना चाहुंदे हो? देखो एक ज़माना सी कि अफगानिस्तान बारे ये गल कही जाती रही, शायद जिहड़ी अज भी उत्थे ट्रू होए जी। जदों एक कैनेडियन पत्रकार ने जिथे कोई भी चीज़ प्रॉपर रन नहीं सी हुंदी उन्होंने पुछया, उन्हें कहा कि देयर इज़ नो लॉ हीयर, तो वो अगों कहंदा नो लॉ इज़ इलीगल हीयर। उन्होंने कहा भी इत्थे कोई कानून नहीं है, वो कहंदे ने जी इत्थे कानून ते कानून गैर कानूनी जी। पर कदे ये सोचा नहीं सी जा सकता भी साडा पंजाब गुरुआं दी धरती जिथे बहुत गिणती सिख वसते ने वो अज एक क्रिमिनल फीफडम बन गया। फीफडम जिहड़ी है जगीर नूं कहंदे ने कि वो अपराधियां दी जिहड़ी है वो धरती बन गई है और किवें उहनूं हकूमत पुलिस पैटरनेज दिंदी है। 2 दिन पहला एक गैंगस्टर रॉकी जिहड़ा वो मारिया गया, दूजी गैंग ने मारिया और जिवें फेसबुक ते दूसरी सैलीब्रेशन हुई और जदों इहदा हुण फ्यूनरल निकलिया हज़ारां दी गिणती च लोग जिहड़े ने उहदे फ्यूनरल ते और नोन क्रिमिनल और बहुत सारे इस किस्म के केस पिछली चोणां वेले कुछ 100 वोटां दे उत्ते ही उहने चोणां हारियां क्योंकि ये जदों तुसीं नैक्सस देखदे हो और यही पार्ट जदों पठानकोट दे असीं देखदे हैं भी दीनानगर पठानकोट अटैक SP जिहड़ा है उहदी रात नूं जा रहा पाकिस्तान बॉर्डर दे नाल जी। मैं तो उत्थे कबर ते मत्था टेकण गया सी। समगलर क्रिमिनल पुलिस ड्रग्स पंजाब दी सारी जवानी नशा ये सब जिहड़े ने अजकल रले हुए ने और किस हद तक ये सिचुएशन चली गई। हालांकि अज लिखत है कि भी ट्रिब्यून किस किस्म का एंटाई सिख ट्रिब्यून का रोल है जो पहला तो ही रहा, मैं डिस्कस करांगा। पर जदों कोई अखबार और ट्रिब्यून लैवल का, हालांकि मोस्ट पॉपूलर इंग्लिश न्यूज़पेपर है नॉर्थ इंडिया दे विच, भावें हुण इंडियन एक्सप्रैस हिंदुस्तान टाइम्स दूजिया ने अपने पंजाब एडिशन कढ़े ने, बट स्टिल मैं भी बहुत सारिया खबरां ट्रिब्यून ते ही, हालां मैनूं पता है भी कित्थे सिख एंगल नूं इन्होंने दबाना है, उन्होंने मैं अदर वे देखदे। और ये पंजाब बारे जिहड़ा अज दा एडिटोरीअल है इस ट्रिब्यून का, ये दसदा है भी साडी सिचुएशन असल च की है। हालां इस तो भी काफ़ी बदतर है और एडिटोरीअल का इन्हें हैडलाइन दिता है वेयर क्राइम इज़ लॉ, जिथे अपराध ही कानून है, गैंगस्टर्स रूल द स्ट्रीट्स ऑफ पंजाब। कि जिहड़े गैंगस्टर्स ने गैंगां नाल संबंधित लोग वो पंजाब दीयां गलियां ते राज करदे ने। It was only 1600 votes that kept gangster Rocky from crossing the fine line into full-time white clothes politics. If not for winning an election, there seems to be little else distinguishing the politics of the SAD from Shromani Akali Dal from the work of criminal gangs dominating the streets of Punjab. It is a serious charge to make against the ruling party, but not without basis. The man, according to the police on records, had dozens of cases of heinous crimes against him. Yet the day he was shot by another gangster, there were 2 personnel of Punjab police escorting him. It is hardly an irony that they proved useless. Rocky is believed to have been providing the police information on other criminals and getting protection in return. He was useful for many a politician with his Robin Hood following bought with blood-soaked money. That was a fine quid pro quo going on. ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੇਰੀਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦ 1600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੌਕੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਡਾਕੂ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸੋਕਡ ਮਨੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋ ਕਲੂਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ
ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸ਼ਾਟ ਬਾਈ ਗੂਨਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀਅਰ, ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ AIG's ਲੈਗ ਵਾਜ਼ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ AIG ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ। ਐਂਡ IG ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਰਨ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ ਫॉर ਡੂਬੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ IG ਲੈਵਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚੋਂ। Rocky's killing has social media in Punjab buzzing as if a major political succession has taken place, with thousands of fans celebrating or openly delivering threats, including to the police. उन्होंने कहा रोकी की मारिया गया है। सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੋਸਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Thousands including politicians turned up for his funeral, ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੋਏ ਕਿ ਬॉय ਆਫ 14 sees glory in picturing himself with a gun and shoots himself in the process. This is Punjab celebrating violence even as the economy and agriculture struggle to survive. ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। Directly responsible for this state of affairs is the politics of force patented by the rulers in many states including Punjab. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। The control of the police top brass was wiped out the day the Punjab government aligned police jurisdictions with assembly constituencies. ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ IPS ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। There is hardly an IPS officer in charge of any district. ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ IPS ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। The one odd that is there has suspicious dabbling with criminals. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ criminals ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। The present state of law and order is not the result of misgovernance. ਇਹ ਕੋਈ misgovernance ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, but deliberately contrived. ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। A whole generation of state police officers and youth stands ruined in the process. ਕਿ ਪੁਲਸੀਏ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨੇ ਤਬਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 84 ਰਾਇਟਸ 1020 to get rupees 2 lakh। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ GP ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 2014 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਫॉर ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਲ ਆਊਟ, ਖੈਰਾਤੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 4 ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆ ਲਓ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਅਣਖੀ ਕੌਮ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਹਕੂਮਤ ਲੱਖ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਦੇਖ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।